Hello everyone, welcome to the webinar organized by WebAble, and we have Eskimi DSP as the guest today. So as you know, we have been doing this series of webinars to help brands and marketers and advertisers to plan their strategies for COVID-19 and beyond this. And আমরা সবাই জানি যে this is a difficult and strange time for all of us, especially for brands, because we love to communicate. So সবাই অনেক confused, অনেকেরই অনেক questions. So ওই জায়গাতে we thought যে we would ask the experts in terms of what's happening in the advertising landscape. And Eskimi is one of the largest ad networks in Bangladesh. They have presence across Europe, in Africa, and in Asia. And Bangladesh, you would be happy to know that Eskimi distribution is inventory market share is probably around 80%. So what it means is they have a lot of data. They are operating ads for a very large group of people. And that means they have lots of data and lots of insights. And also they have an amazing service team. I am one of their clients as well. So without further ado, let me introduce the team, the guest today. We have Lutfi Chaudhuri. He is the regional boss of Eskimi. উনি হচ্ছে বাংলাদেশ, নেপাল, আর কোন কোন মার্কেট দেখেন ভাইয়া? বাংলাদেশ, নেপাল, বাংলাদেশ, নেপাল, মিয়ানমার, ওভারঅল সাউথ এশিয়া। আর জশোয়া অধিকারী ভাইয়া, he is the Bangladesh country manager of Eskimi. So আমাদের কলটা আমরা যেভাবে সেট আপ করেছি আজকে, we have a webinar model where Eskimi আমাদেরকে কিছু consumer insights, কিছু tricks and tips share করবে through a small presentation, and এরপর আমরা ইয়েতে চলে যাব Q&A তে. So I'm sure we will have lots of questions. এছাড়া this webinar is going to be is being recorded, and we are gonna edit this bit and put it up on our YouTube যেখানে, and এটার সাথে articles and tips হিসেবে নোটসও যাবে. So I have also Niloy here, who's helping me moderate and accept the participants and whatnot. So thank you so much, Lutfi bhai and Joshua bhai, for agreeing to attend this webinar, Rojar Muddhe. And I would love to hear your opinions on what's happening in the advertising space. So I want to hand it over to you. আমি একটু শুনতে চাই যে consumer behavior কেমন আসতেছে COVID-19 insights কেমন. I'm sure Eskimi has lots of interesting insights. So let's start with that. Thank you, Avik. Thank you, WebAble, to having us as a guest. And so before we started the presentations and sharing the insights, I'd love to share something about the Eskimi. As you said, we are the European company that's running at 50 markets right now. এবং ওয়ার্ল্ডওয়াইড আমাদের 126টা কান্ট্রিতে আমাদের ক্যাম্পেইন রান হয়. We started 13 years back as the social media in Africa. Then we moved to we added fast service in our platform, then the mobile wallet, then finally 5 years back Eskimi DSP আমাদের পোর্টফোলিওতে আসে, and since then we started Eskimi DSP and the programmatic buying platform DMP. So overall amader worldwide we have the data of like profiling in the DMP that we have around 1.5 billion out of 4.5 billion people internet users. We have 1.5 billion internet users data in our platform. So basically মানুষ কি দেখে, কি পড়ে, কোথায় যায়, in their movement with the internet access, we follow them, and by that we the DMP তে আমাদের প্রত্যেকটা user profiling করা হয়. Second thing is the DSP that we have around 50 ad network with us, including Google, Smarto, Rubicon, Mopup, এরকম renowned ad network গুলোর সাথে আমাদের partnership, and through that we have around 2.2 billion, is more than 2.2 billion website and apps with us. So it's the largest, one of the largest DSP in the world, and most fastest growing DSP in the world.
বাংলাদেশে আমাদের টোটাল 62 মিলিয়ন ইন্টারনেট প্লাস 62 মিলিয়ন ইন্টারনেট ইউজারের ডেটা আমাদের আছে। During the COVID-19, basically আমরা দেখছি যে মার্কেট is more of shifted to the digital service providers or like telcora এখন নিজেরা ওরা telco না বলে ওরা বলে digital service providers. So telcora is very active, and then few online services যারা দিয়ে যাচ্ছে তারা active so far. After lockdown open, I guess we are getting queries from the many companies যাদের online touch আছে, like যাদের online services open আছে. It could be the mainstream product যাদের online selling point আছে তারাও আস্তে আস্তে active, because it's a new thing for us, and at any cost or at any way we have to cope up with the new lifestyle. So this is that. এক দেড় মাস আমাদের লাগছে সবাই এই ইয়ার সাথে অ্যাডজাস্ট করতে, নতুন সিস্টেমটার সাথে। We'll see in future more people in online than offline shoppings. মানুষ পাবলিক গ্যাদারিংটাকে অ্যাভয়েড করে people will be more interested on to buy on online if you have the solutions. এবং আমরা after the COVID-19, what we are expecting and the information we are getting from the different clients, that all the traditional brands, they are planning to move into their business into also in digital space. So they will have the digital touch point. If any consumer wanted to buy anything, then they can buy from online too. It will take time, but it will help for us to save our money, save our time, rather than going to shops and spending time there. So and during that also Eskimi is trying to pop up and adopt ourselves. As I said, like out of the 62 million, more than 62 million internet users in Bangladesh, we have almost many data points. Josh will talk more about, my colleague. He's the country manager of Bangladesh, so he will talk about more in details. But my personal request to all, আমরা হয়তো এই short time এর মধ্যে everything we can cover, but we'll expect more in QA sessions. If you have any particular interest to know anything about the data point or any campaigns plan or any kind of queries, and also we'll love to have a one-to-one conversation for further queries. So I'm handing over to my colleague Josh, so he'll start now. Thank you. Thank you, Lutfi bhai, and thank you Ovik bhai and WebAble once again invite করার জন্য আমাদেরকে, এবং এই প্ল্যাটফর্ম দেওয়ার জন্য, সুযোগটা দেওয়ার জন্য, যেন আমরা এই সিচুয়েশনে, এই লকডাউন সিচুয়েশনে যেন একটু ডিসকাস করতে পারি, কারণ এখন শেয়ারিং ইজ লার্নিং এবং এই ওয়েতে একসাথেই আমাদেরকে গ্রো করতে হবে। সো লুৎফি ভাই যেরকম বলছিলেন যে এসকিমির আমাদের এখন 62 মিলিয়ন প্রোফাইল ইউজার আছে বাংলাদেশে, যাদেরকে আমরা বলি ইউনিক ইউজার। যদিও তাদের আমাদের নাম, ফোন নাম্বার, ইমেল অ্যাড্রেস দিয়ে আমরা ট্র্যাক করি না, কিন্তু নানা রকম অনলাইন বিহেভিয়ার, অনলাইন রিলেটেড যত রকম বিহেভিয়ার থাকে এগুলো আমরা ট্র্যাক করে থাকি। লাইক তাদের কোন টেলকো ইউজ করছে, কি রকম ডেটা ইউজ করছে, কোন ডিভাইস ইউজ করছে, কোন ধরনের ওয়েবসাইট বা অ্যাপে যাচ্ছে, কি ধরনের ইন্টারেস্ট আছে, এই ধরনের ডিটেলস গুলো আমরা রাখি। সো এইগুলো রিয়েল টাইম যেহেতু আমরা ট্র্যাক করছি, রিয়েল টাইম আমরা ট্র্যাক এন্ড মনিটর করি, এবং রিয়েল টাইম আমাদের ডেটাবেসে এগুলোকে অ্যানালাইজ করা হয়, এবং এটার বেসিসেই একজন ইউজারের প্রোফাইল গুলো স্ট্রং করা হয়। সো এজন্যই দেখা যায় যে আমাদের মেইন পার্টটাই হচ্ছে ডেটা, এবং ডেটার থেকে অ্যানালাইসিস, এবং যত ডেটা অ্যানালাইসিস করা যায় তত অ্যাকিউরেট ইউজারের বিহেভিয়ারও যেরকম বোঝা যায়, এবং সেই অনুসারে তাকে তার পছন্দ মতো তার প্রোডাক্টটাও তার কাছে পৌঁছে দেওয়া যায়। এটাই হচ্ছে অ্যাকচুয়ালি মেইনলি ডিএসপির স্ট্রেংথ বা মেইন মোটো যেটা, বা বিজনেস মডেলটা যেটা, যে যেই ইউজার যেই ধরনের প্রোডাক্ট কনজিউম করেন বা যেই ধরনের প্রোডাক্ট তাকে দেখালে অ্যাপ্রোপ্রিয়েট হবে, এবং যেই টাইমে উনি দেখতে চান, কোন ধরনের প্রোডাক্ট দেখতে চান, ঠিক ওই টাইমে ওই জিনিসগুলোই ওনার কাছে পৌঁছে দেওয়াটাই হচ্ছে প্রোগ্রামেটিকের কাজ। সো রাইট নাও আমাদের যেহেতু টপিক কোভিড-19, আমরা কোভিড-19 এর এই সময় আমাদের কি ইনসাইট গুলো আছে এসকিমি, আমরা কি অবজার্ভ করছি, আলাদা আলাদা ইন্ডাস্ট্রি, আলাদা আলাদা অর্গানাইজেশন, আলাদা আলাদা পার্সপেক্টিভ থেকে ডিফারেন্ট অ্যানালাইসিস করছেন এবং বোঝার চেষ্টা করছেন যে কিভাবে এই সমস্যা থেকে বেরিয়ে আসা যায়।
তেমনি আমরাও কিছু অ্যানালাইসিস করেছি এবং যে অ্যানালাইসিসের প্রেজেন্টেশনটা আমরা আপনাদের সামনে তুলে ধরছি। সো এখানে যেটা দেখা যাচ্ছে প্রাইমারিলি যেটা হচ্ছে মার্কেট ট্রেন্ডস। সো মার্কেট ট্রেন্ডস এর মধ্যে প্রথম যে জিনিসটা আমরা যেটা অবজার্ভ করা যাচ্ছে সেটা হচ্ছে ট্রাভেল রেস্ট্রিকশন। সো এভরিওয়ান, মোস্ট অফ দ্য কান্ট্রিজ আর আন্ডার লকডাউন। সো মানুষজনের ট্রাভেল করা খুবই রেস্ট্রিক্টেড, খুব কম মানুষ ট্রাভেল করতে পারছেন, যেটার এগেনস্টে যেটা হলো যে মানুষ স্টার্টেড ওয়ার্কিং ফ্রম হোম। এবং ওয়ার্কিং ফ্রম হোম হলেও আমাদের কিছু নেসেসিটি আছে বা ডেইলি কমোডিটিস আমাদেরকে পারচেজ করতে হচ্ছে, যেগুলো এখন মানুষ আস্তে আস্তে অনলাইন শপিং এর দিকে যাচ্ছেন। যারা অনলাইন হয়তো আগে পারচেজ করতেন না, কিন্তু এখন সেফটি ইস্যুজ এর কারণে, সেফটি পারপাসে মানুষজন এখন অনলাইনে পারচেজ করছেন। সেকেন্ড জিনিস হচ্ছে যেটা আমারও হয়েছে, প্রাইমারিলি একটা প্যানিক অবশ্যই কাজ করে, যেভাবে জিনিসটা ছড়িয়েছে বা যেভাবে মিডিয়াতে যেভাবে কথাবার্তা হচ্ছে। সো তাতে যেটা দেখা গেছে যে আমাদের সার্চ বিহেভিয়ার চেঞ্জ হয়েছে। হয়তো আগে আমরা অন্য জিনিসপত্র সার্চ করতাম, বাট এখন আমরা সকালবেলা উঠে বা মোস্ট অফ দ্য টাইমে আমরা সার্চ করি যে আজকের ডেথ রেটটা কিরকম দেখি, বা আজকে বাংলাদেশের কি সিচুয়েশন বা গ্লোবাল কি সিচুয়েশন। আমরা কোভিড, মাস্ক, স্যানিটাইজার, সোপ, হোম ডেলিভারি, এই ধরনের কিওয়ার্ড দিয়ে আমরা সার্চ করা স্টার্ট করি। সো দিস ইজ দ্য অ্যানাদার ট্রেন্ড উই আর সিইং। এরপর সোশ্যাল ডিস্টেন্সিং এর কারণে যেটা দেখা যাচ্ছে যে সোশ্যাল ডিস্টেন্সিং হচ্ছে, এবং সোশ্যাল ডিস্টেন্সিং এর কারণে মানুষজন এখন অন্য এন্টারটেইনমেন্ট বা মোবাইল ডিভাইসের দিকে বেশি মানে বেশি ইনফ্লুয়েন্সড হয়েছে ইউজ করা। এখন তাদের ইউসেজ বেড়ে গেছে মোর অন মোবাইল ডিভাইসেস, বা স্ক্রিন টাইম মানুষের বেড়ে গেছে যেটাকে বলে। সো মানুষ আইদার টিভি নতুবা এখন বেশিরভাগই হচ্ছে ল্যাপটপ এন্ড মোবাইলেই আছে, যেটার কারণে কি কি চেঞ্জ হয়েছে আমি সেটা এখন একটা একটা করে দেখাচ্ছি। যদিও এখন আমরা যতই বলছি যে বিহেভিয়ার চেঞ্জ হয়েছে, কিন্তু এটার এগেইনস্টে আমরা একটা সার্ভে করেছি যেটা হচ্ছে যে মার্কেটিং ডিসিশনস, যে ডিসিশন গুলো কিরকম পরিবর্তিত হয়েছে যারা বিভিন্ন ব্র্যান্ডের পয়েন্ট থেকে। যে ম্যাক্সিমাম প্রফেশনালরা যে স্ট্র্যাটেজিতে যে এফেক্ট এসেছে সেটা হচ্ছে 81% বিজনেসের স্ট্র্যাটেজি, যেটা তাদের প্ল্যান ছিল যে 2020। গত শুক্রবার আমাদের একটা ওয়েবিনার হয়েছিল এসকিমির সাইট থেকে, আমরা করে অ্যারেঞ্জ করেছিলাম, যেখানে নেপাল এবং মিয়ানমারের দুজন জয়েন করেছিলেন। তারাও বলছিলেন যে 2020 উই এক্সপেক্টেড টু বি আ ভেরি বুমিং ইয়ার, কারণ সব ব্র্যান্ডের অনেক বড় বাজেট নিয়ে একটা বড় কিছু করার চিন্তা ভাবনা ছিল ইন 2020, যেটা এসে এখন অনলি এপ্রিল মাস আসতে আসতেই সবারই একটা থমকে যাওয়ার একটা সিচুয়েশনে চলে এসছে। সেই জন্য দেখা যাচ্ছে যে এই সার্ভে তো তাই বলছে যে 81% মার্কেটিং স্ট্র্যাটেজিতে এটার ইম্প্যাক্ট পড়েছে, যে আপাতত কি করবে কি না করবে, চেঞ্জ করবে কি করবে না, এই ধরনের একটা কনফিউশনের মধ্যে মানুষ পড়েছে। এরপরের যে গ্রাফটা আপনারা দেখতে পাচ্ছেন সেটা হচ্ছে 43% থমকে গেলেও জিনিসটা যেটা হয়েছে যে আগের যে স্ট্র্যাটেজি থেকে শিফট হয়েছে, কিন্তু 43% ডিডন্ট স্টপ। তারা কিন্তু তাদের বিজনেস নর্মালি অপারেশন করছেন, কিন্তু মেসেজিংটা চেঞ্জ করেছেন, কমিউনিকেশনটা চেঞ্জ করেছেন, যেটাকে আমরা বলি যে কমিউনিকেশনটা চেঞ্জ করেছেন, ওয়ে অফ কমিউনিকেশন ইজ ডিফারেন্ট। বাংলাদেশের যদি কথা বলি, টেলকো গুলোকে, যেটা ভাইয়া বলছিলেন যে টেলকো গুলো স্পেন্ড করছেন, আপনারা দেখতে পাবেন তারা ঠিকই স্পেন্ড করছেন, কিন্তু তাদের কমিউনিকেশনটা ডিফারেন্ট, হয়তো স্ট্র্যাটেজিটা ডিফারেন্ট, হয়তো ডেটার দিকে বেশি ফোকাস করছেন কল টাইমের চেয়ে বেশি। সো এই ধরনের জিনিসগুলো হয়তো ওনারা অফার করছেন। সো মেসেজিং ইজ ডিফারেন্ট, বাট বিজনেস ইজ স্টিল রানিং। 33% আবার স্টপ করেছে, একদম পুরোই ক্যাম্পেইন অফ করে দিয়েছে, যারা হয়তো যারা অ্যাকচুয়ালি যখন ওভার হয়ে যাবে এই কোভিড সিচুয়েশন, লকডাউন খুলে যাবে, মার্কেট আবার নর্মাল হবে, তখন স্পেন্ড করবে। আবার 7%, যেটা গুড পার্ট, আমরা যেহেতু ডিজিটাল পার্টে আমাদের জন্য গুড সিন, সেটা হচ্ছে অফলাইন থেকে অনলাইনে শিফট হয়েছে 7%। আর 70% তারা হচ্ছে যারা মার্কেটে প্ল্যান করেছিলেন ক্যাম্পেইন করবেন, কিন্তু তারা আপাতত প্ল্যানটা ক্যান্সেল করছেন এবং ডিসিশন নিচ্ছেন যে অ্যাকচুয়ালি কি করবেন তারা। সেম ভাবেই আমরা দেখতে পাই যে 89% মানুষ ভাবে যে সোশ্যাল কমিউনিকেশনটা যদি এখন করা যায়, দ্যাট ইজ দ্য বেস্ট থিং, যে সোশ্যাল কমিউনিকেশন রিলেটেড যে স্টে হোম, স্টে সেফ, এই ধরনের জিনিসপত্র দিয়ে যখন কমিউনিকেট করছে, এটা মোর এফেক্টিভ হচ্ছে। যে প্রোডাক্ট এন্ড সার্ভিস, এই প্যান্ডেমিক সিচুয়েশনে প্রোডাক্ট এন্ড সার্ভিসে চেঞ্জেস আসছে। কি ধরনের চেঞ্জেস? যেমন আমি বলি যে এখন যেহেতু আগে কি ছিল যে উই ইউজ টু শোকেস দ্য প্রোডাক্ট অ্যাড দিয়ে বা নানা রকম অফার দিয়ে, এন্ড কনজিউমাররা শপে গিয়ে কিনতো। ওয়্যারএজ এখন স্ট্র্যাটেজিটা চেঞ্জ করতে হচ্ছে যে আই উইল টেক দ্য শপ টু ইউ, দ্যাট মিনস আমি ডেলিভারিটা এখন তোমার বাসায় করবো, তুমি দেখো, তুমি অ্যাড দেখো, তুমি পছন্দ করো, তুমি নিতে রাজি আছো কিনা, ডু লেট মি নো,
I'll send the product to your home. সো অনেকের যেটা হচ্ছে যে বাইরের দেশে কিছু কিছু বড় ব্র্যান্ডরা কিন্তু অলরেডি এআরে শিফট হয়ে গেছে। আমরা জানি কিছু ফ্যাশন সাইট আছে, ইভেন আমাদের পাশের দেশে ইন্ডিয়াতেও আছে, যে আপনি মিররের সামনে দাঁড়িয়ে ছবি নিজেকে ক্যামেরায় ধরলে পরে ইউ ক্যান অ্যাড ইউর ড্রেস অন ইউ ক্যান ডু দ্য ট্রায়াল, কেমন লাগছে দেখতে আপনি চেক করে ইউ ক্যান অর্ডার। সিমিলারলি আইফোনের এখন আপনি যদি সাইটে যান, আইফোনের সাইটে গেলে আপনি দেখতে পারবেন যে আইফোনের এয়ার ভার্সনটা আছে, যে আপনি অগমেন্টেড রিয়েলিটি যেটা সেটা আপনি দেখতে পাচ্ছেন যে আপনার সামনেই ডিভাইসটা আছে, আপনি ঘোরাতে পারছেন, আপনি কোন জায়গায় কোন ডিটেলস আছে সবকিছু পুরো ফোনটার আপনি ফিল পেয়ে যাচ্ছেন। বা সো টাচ এন্ড ফিলের যে জায়গাটা সেই জায়গা থেকেও আপনাকে অগমেন্টেড রিয়েলিটিতে নিয়ে আসা হচ্ছে। সো দেখা যাচ্ছে যে স্ট্র্যাটেজিক্যাল বা এই প্যান্ডেমিকের কারণে মানুষের স্ট্র্যাটেজি এন্ড প্রোডাক্ট এন্ড সার্ভিসের চেঞ্জ আসছে। সো আপনি যেহেতু মানুষজনকে আপনি ড্রাইভ করতে পারছেন না সব, আপনাকে তখন একটা নতুন স্ট্র্যাটেজি নিয়ে আসতে হচ্ছে যে আমি তাদেরকে সবটা তার বাসার কাছে নিয়ে আসবো বা তাকে প্রোডাক্টটা বাসায় পৌঁছে দিব। এই ধরনের কিছু চেঞ্জেস আমরা এখন দেখতে পাচ্ছি। যেটা আবার যদি বাজেটের কথা বলি, যে বাজেট কিছুটা পজ করা হয়েছে, যে মানুষগুলো বলছে যে বাজেট আমরা কম করেছি, বাজেট স্লো হয়েছে কিন্তু এই কোভিড এর জন্য, বাজেট বা কস্ট কাটিং এর জন্য বা ইয়ার বাজেটটা স্লো করা হয়নি, হয়তো কমিউনিকেশনের জন্য চেঞ্জ করা হচ্ছে যে কোন ওয়েতে কমিউনিকেট করব, কিন্তু অ্যাকচুয়ালি মার্কেটিং বাজেট মানুষ হোল্ড করে রেখেছে, যেটা বলা হচ্ছে যে মার্কেটিং বাজেটটা হোল্ড করা থাকবে, হয়তো যখন খুলে যাবে তখন তাদেরকে রেসে আবার নিজেদেরকে অ্যাডভান্টেজে রাখার জন্য তখন তাদেরকে স্পেন্ড করতে হবে। সো ওই টাইমটার জন্য অনেকে ফোকাস করে আছে, এবং এই টাইমে 19% যারা আছেন তারা হচ্ছেন নতুন প্রোডাক্ট ডেভেলপ করছে। ঠিক যেমন বলছিলাম যে এখন এটা হয়তো আমাদের দেশের জন্য, আমরা উই টক অ্যাবাউট ডিজিটাল বাংলাদেশ, আমাদের ম্যাক্সিমাম ফোকাস থাকে যে ফেসবুক একটা পেজ থাকলে হয়তো হয়ে যাচ্ছে। এখন হয়তো মানুষজন চিন্তা করবেন যে আমার একটা নিজের ওয়েবসাইট থাকাটা জরুরি ছিল, হয়তো আমার একটা ই কমার্স সাইট বা আমার প্রোডাক্ট এটা ওয়েবসাইট থাকলে সেখানে আমার প্রোডাক্টগুলো শোকেস করা থাকলে, একটা অর্ডার করার ব্যবস্থা থাকলে হয়তো এখানে একটা দুইটা করে অর্ডার করতে, কিন্তু ওই ইনফ্রাস্ট্রাকচারটা রেডি থাকলে হয়তো তার জন্য ইজি হতো, বা একটা অ্যাপ থাকলে পরে সেটা হয়তো ইজি হতো। তো যারা বড় ব্র্যান্ড গুলো আছে তারা হয়তো এখন এই জিনিসগুলো নিয়ে চিন্তা করছেন। সেটাই বললাম যে 19% এর নতুন প্রোডাক্ট যেগুলো নিয়ে আগে ছিল না, এই ধরনের প্রোডাক্ট নিয়ে তারা আসতে বাধ্য হচ্ছেন। এখন যে চেঞ্জ গুলো বলছিলাম, বিহেভিয়ার চেঞ্জের প্রথম যে চেঞ্জ আসছে সেটা হচ্ছে এন্টারটেইনমেন্টে, ইউজার বিহেভিয়ারের ক্ষেত্রে। সো প্রথম যেটা হচ্ছে এন্টারটেইনমেন্ট সেগমেন্ট, এন্টারটেইনমেন্টের মধ্যে মুভিজ, গেমস, মিউজিক এগুলো সবকিছুই আছে। সো আমরা যেমন জানি যে 60% কিন্তু নেটফ্লিক্সের ইয়ে হয়েছে, ওদের ইউজার ইনক্রিজ করেছে। সো দ্যাটস আ হিউজ নাম্বার, অ্যাকচুয়ালি কিন্তু অনেকই বড় নাম্বার। সো সিমিলারলি অন্য স্ট্রিমিং যে সাইটগুলো আছে তাদেরও কিন্তু এখনের ভিজিটর প্রচুর বেশি, মানুষের এখন অনলাইন স্ট্রিমিং বেড়ে গেছে, প্রচুর মুভিজ দেখছেন। সো দ্যাটস হোয়াট উই ক্যান অবজার্ভ অ্যাজ ওয়েল। আবার গেমস এর ক্ষেত্রেও যদি বলি, গেমসেরও অনেক ইনভেন্টরি বেড়ে গেছে, যারা হয়তো আগে গেমস অ্যাপ ছিলই না তারা অনেক গেমস নামাচ্ছেন, এবং যারা হয়তো গেমস ছিল কিন্তু ইনঅ্যাক্টিভ ছিলেন তারা এখন হেভিলি ইউজ করছেন। সো এটা আপনার নিজেদের দিয়ে চিন্তা করলে পরেও আপনি দেখতে পাবেন যে হ্যাঁ হয়তো মনের অজান্তে এটা করে ফেলছেন, কিন্তু এটাই হয়ে যাচ্ছে, কারণ লকডাউনে এখন এছাড়া আর নিজেদের কোনো এন্টারটেইনমেন্ট নাই এক্সেপ্ট ওয়াচিং মুভিজ বা কিছু টিউটোরিয়ালস আছে, বা ইউটিউবে ভিডিও কনজাম্পশন বা গেমস টেমস খেলা ছাড়া এখন অ্যাকচুয়ালি ওইভাবে আর কোনো আউটডোর কোনো অ্যাক্টিভিটিস তেমনটা নেই। এবং গেমসেরও সেই জন্য আমি বলছিলাম যে হিউজ নাম্বার অফ বেড়ে গেছে। সো এটার জন্য ব্র্যান্ডের একটা সলিউশন কি আছে, যদি কেউ এখন অ্যাপ কেউ নামাতে চান, বা কোন একটা ব্র্যান্ডের জন্য অ্যাপ নিয়ে কাজ করতে চাচ্ছেন বা গেমস ডাউনলোড বানাতে চাচ্ছেন, এই টাইমে ব্র্যান্ড অ্যাওয়ারনেস এবং এই ধরনের অ্যাপ রিলেটেড প্রোডাক্ট যদি থেকে থাকে, ইজ দ্য পারফেক্ট টাইম টু ডু বিজনেস। মানুষ এখন খুব ভালোভাবে কনজিউম করছে। এবং যদি অ্যাডের কথা বলেন, এই ধরনের স্ট্রিমিং সাইট বা অ্যাপ, গেমস অ্যাপ যেগুলো আছে এইসব জায়গায়, বা মিউজিক সাইট গুলো আছে, মিউজিক অডিও স্ট্রিমিং সাইট গুলো, সেখানেও আপনারা অ্যাড দিতে পারেন, কারণ সেখানে এখন প্রচুর পরিমাণে ভিজিটর দেখা যাচ্ছে। এরপর হচ্ছে রেস্টুরেন্টস, এটা যদিও এখন রমজান মাস চলছে, কিন্তু তারপরে ফুড ডেলিভারির জন্য যেরকম আছে, আপনারা অলরেডি দেখতে পাচ্ছেন বাংলাদেশের কিছু ফুড ডেলিভারি সাইট গুলো যারা আছে বা সার্ভিস প্রোভাইডার যারা আছেন, তাদেরও অলরেডি তাদের মার্কেটিং অনেক বড়ভাবেই তারা করছেন। তারা ইউটিউবে গেলে বা ডিফারেন্ট সোশ্যাল মিডিয়াতে গেলে পরেও আপনারা দেখতে পাচ্ছেন তাদের অ্যাড, যেখানে যাচ্ছেন অ্যাড দেখা যাচ্ছে, জাস্ট বিকজ তারাও চাচ্ছে এই টাইমটাকে তাদেরকে ইউটিলাইজ করার জন্য। যেহেতু আপনি রেস্টুরেন্টের কাছে গিয়ে খেতে পারছেন না, তারা এই সলিউশনটা আপনার জন্য দিয়ে দিচ্ছে। সো এখানেও একটা জায়গা আছে, যারা ফুড ইন্ডাস্ট্রিতে আছেন
তারাও এই ধরনের এই টাইমটাতে এই জায়গায় সলিউশন তারা নিয়ে আসতে পারে, যে মোর ইনটু যে ফুড ডেলিভারি বা টেক অ্যাওয়ে যেগুলো আছে, এই ধরনের সার্ভিসগুলো তারা বেশি ফোকাস করতে পারে। এরপর যেটা হচ্ছে টেলিকমের যে বড় জায়গাটা, সেটা হচ্ছে যে আমরা অলরেডি এটা নিয়ে ডিসকাশন হয়ে গেছে, যে এখন মেইনলি হচ্ছে যে টেলকোর যে ডেটা, মানুষ কত বেশি ডেটা এখন পেতে পারে, বা একটা টেলকোতে অফার গুলো কি আসছে, বা কথা বলার চেয়ে বরং এখন যেহেতু কমিউনিকেশন অ্যাপ বেশি ইউজ হয় নর্মাল ভয়েস কলের চেয়ে, অ্যাপগুলোতে ভাইবার, ইমো বা এই ধরনের অ্যাপগুলোতে মানুষ বেশি কমিউনিকেট করে। সো এইসব জায়গাতে একে যেমন অ্যাড দেওয়া যায়, আবার টেলকোদের ক্ষেত্রে ডেটা ইউসেজের যে অফারগুলো থাকে এগুলো আরো ইন্টারেস্টিং ওয়েতে কিভাবে কমিউনিকেট করা যায়, ইন্টারঅ্যাক্টিভ ওয়েতে কমিউনিকেট করা যায়, এই জন্য রিচ মিডিয়া গুলো ইউজ করা যেতে পারে। যেমন আমরা করছি বাংলাদেশের জন্য, বা গ্লোবালিও আমাদের হচ্ছে, যেখানে এখানে যেরকম কেস স্টাডিটা ইউজ করা আছে, আমি ফর অবভিয়াস রিজন আমি বাংলাদেশের কোনো কেস আমি এখানে অ্যাড করিনি, কারণ এখানে ক্লায়েন্টদের কিছু রেস্ট্রিকশন থাকে। সো আমি এটা শেয়ার করলাম না, বাট আফ্রিকান যে তানজানিয়ার যে ইয়াটা আছে, সেখানে দেখছেন যে একটা ক্যালকুলেটর, যেখানে আপনি আপনার নাম্বার কত টাকা রিচার্জ করলে পরে কত পরিমাণ অ্যাডিশনাল ডিসকাউন্টেড অ্যামাউন্ট পাবেন বা অ্যাডিশনাল ডেটা পাবেন, এটাকে দিলে পরে আপনি দেখতে পাচ্ছেন। সো 500 টাকা রিচার্জ করলে কত হচ্ছে, 1000 টাকা রিচার্জ করলে কত পাবেন। সো এই ধরনের একটা ক্যালকুলেটর, এটার কারণে আপনি দেখতে পাচ্ছেন যে তাদের ইউসেজ কতখানি বেড়ে গেছে, মানে তাদের কনভার্সন বেড়ে গেছে। সো এই ধরনের কিছু কাজ করা যেতে পারে। সো এটা হচ্ছে যে টেলকোদের ক্ষেত্রে যেটা হয়েছে, এবং তারা অ্যাকচুয়ালি এটা নিয়ে আর বেশি ডিসকাস করার কিছু নেই, কারণ টেলকোরা একবারই গ্লোবালি এটাকে অ্যাডপ্ট করে ফেলছে। তারা বুঝে গেছে যে এখানে আসলে অ্যাক্টিভিটি অফ করার কিছু নেই। তারা বরং অ্যাক্টিভিটি একটু রিডিউস করেনি, বরং তারা এখন টপ আপ, তারা ডেটা এন্ড এগুলো নিয়েই তারা বেশি ফোকাস করছেন, এবং গ্লোবালি এটাই এখন ট্রেন্ড হয়ে আছে। সো এখন হচ্ছে যে বিহেভিয়ার গুলো, টেলকোর যে বিহেভিয়ার গুলো চেঞ্জ করা গেছে, ডেটা কনজাম্পশন 15 to 30% গ্রো করেছে, সিম পারচেজ কমে গেছে, কারণ এখন আর কেউ বাইরে যাচ্ছেন না, নতুন কেউ সিম নিচ্ছেন না। তারপরে B2B কাস্টমার সার্ভিস, এই জায়গাগুলোতেও মানুষের ইমপ্রুভ করছে টেলকো গুলো, যে কিভাবে তাদের যে সার্ভিস B2B যে তাদের বিজনেস গুলো ছিল টেলকোর, তাদের সার্ভিস প্রোভাইড কিভাবে করা যায়, এই জায়গাটাতে তারা এখন আপগ্রেডেশন নিয়ে আসছেন বা নতুন কোনো অ্যাপ্রোচ নিয়ে আসছেন। এইগুলো নিয়ে আসলে টেলকো এখন বেশি কাজ করছেন। আর আরেকটা হচ্ছে যে ক্লায়েন্টদেরকে কনজিউমার এন্ডে, সেটা হচ্ছে যে কনজিউমারদেরকে এখন আরেকটু এডুকেট করার একটা কাজ চলছে, যেটা বলছি যে সেটা হচ্ছে সোশ্যাল কমিউনিকেশন। তো সোশ্যাল কমিউনিকেশনে যেটা করা হচ্ছে যে হাত ধোয়ার বিষয়ে, বাইরে না যাওয়ার বিষয়ে, হয়তো ডোনেশনের বিষয়ে, এই ধরনের বা গভর্নমেন্ট অ্যানাউন্সমেন্ট যেগুলো আছে, এইগুলোতে আরো বেশি ফোকাস করে কমিউনিকেট করা হচ্ছে। ব্যাংকের ক্ষেত্রে প্রত্যেকটা সেক্টরেই আমরা দেখছি যে কার্ড পেমেন্টের দিকে বেশি ফোকাস করা হচ্ছে, যেন অনলাইন পেমেন্ট হয়, যেন মোবাইল মানি দিয়ে ওয়ালেট যেগুলো আছে এদেরকে আরো বেশি ইউটিলাইজ করা হয় পেমেন্টের জন্য, যে কোনো বিজনেসই হোক। এখন যেটা হচ্ছে যে একটা এখন যদি অফিস বন্ধ থাকে, আমাদের বাংলাদেশের যে কালচার, তাতে কিন্তু আমরা পেপার ওয়ার্কেই বেশি ইউজ টু, আমাদেরকে পেপার সাইন করতে হচ্ছে, চেকে সাইন করতে হচ্ছে, চালান দিতে হচ্ছে, অনেক অনেক ডকুমেন্টেশন আমাদের থাকে। যেটা দেখা যায় যে আমরা কার্ড পেমেন্টের দিকে যদি আমরা এখন বেশি ফোকাস করি, মানুষকে আরো একটু উদ্বুদ্ধ করি, হয়তো এই জিনিসগুলো আরো অনলাইনে আসবে। যারা ডিজিটাল ফিল্ডে যারা আমরা কাজ করছি, এটা আমাদেরও একটা দায়িত্ব হয় যে তাদেরকে এখন বোঝানো যে সি দিস ইজ, এটা একবার হয়েছে তার মানে যে আবার কখনো কোনো রকমের এরকম সিচুয়েশন তৈরি হবে না, বাট দিস ইজ দ্য লার্নিং, যে আমরা কি করে এই সিস্টেমগুলোকে ডেভেলপ করতে পারি, আমরা ইন্টার অর্গানাইজেশনাল ওয়েতে আমরা কিভাবে একজন আরেকজনকে এই সিস্টেমটাও স্মুথ করতে পারি, যে পেমেন্ট করব কিভাবে, সবগুলো কিছু যেন ভালো হয়। যেমন ই কমার্স নিয়ে আমরা কথা বলছিলাম, অনলাইনের যেগুলো, যে ই কমার্সের দিস ইজ দ্য পারফেক্ট টাইম টু শো দেয়ার সার্ভিসেস, শোকেস দেয়ার সার্ভিস। হয়তো অনেক রকমের কমপ্লেন আমরা শুনি ই কমার্স নিয়ে, বাট এই টাইমটাতে তারা যদি প্রপার সার্ভিস দিতে প্রোভাইড করতে পারেন, অবভিয়াসলি তারা এখন একটা বড় মার্কেট শেয়ার তারা ধরে ফেলতে পারবেন, একটা বড় ইউজারদেরকে তারা অ্যাট্রাক্ট করতে পারবেন, যদি তারা তাদের সার্ভিসটা ঠিক মতো রাখতে পারেন এবং ঠিক মতো ডেলিভারি সাপ্লাই বা ডেলিভারি গুলো তাদের ঠিক থাকে। সো মানুষ তখন অটোমেটিক্যালি ডিপেন্ডেন্ট হয়ে যাবে। সো ইটস অল অ্যাবাউট প্র্যাকটিস, অল অ্যাবাউট হ্যাবিটস। সো আমরা যদি হ্যাবিটটা তৈরি করা দিতে পারি ইউজারদের, ডেফিনেটলি দে উইল গেট ইউজ টু ইট। এরপরে হচ্ছে যে যদি সাপ্লাইজ এর কথা দেখি, আমাদের সাপ্লাইজ বলতে আমাদের সার্চ বিহেভিয়ার বা মানুষের ইউজার বিহেভিয়ার, ইউসেজ বিহেভিয়ার, আমরা যেটা বলছিলাম যে সার্চের
প্রচুর বেড়ে গেছে, ফুড রিলেটেড জিনিসপত্র, হ্যান্ড স্যানিটাইজার, মাস্ক, সোপ, তারপরে কোভিড, এই ধরনের রিলেটেড কিওয়ার্ড দিয়ে সার্চ প্রচুর বেড়ে গেছে। এবং এই ধরনের সার্চ রিলেটেড আর্টিকেল যেসব সাইটে আছে বা অ্যাপে আছে, সেই সব জায়গাতে আমরা দেখতে পাচ্ছি প্রচুর মানুষের ভিজিটারও আছে এবং আমাদের ইনভেন্টরি, যদি ভিজিটার বেশি থাকে একটা সাইটে, স্বাভাবিকভাবে আমাদের ইনভেন্টরিও সেখানে বেড়ে যায়। সো এই বিহেভিয়ার গুলো আমরা সেখানে দেখতে পাই। সো এই ক্ষেত্রে টার্গেটিং যদি এখন বলি, আমরা এখন ক্যাম্পেইনের কথা যদি বলি, ক্যাম্পেইনে আমরা মেইন জিনিসটা এখন যেটা করা যায়, দুটাই করা যাচ্ছে। কিওয়ার্ড যেহেতু কথা বলছিলাম, কিওয়ার্ড আপনি ইনক্লুডও করতে পারেন, কিওয়ার্ড আপনি এক্সক্লুডও করতে পারেন। সো কিওয়ার্ড ইনক্লুশনের মধ্যে যেটা করা যেতে পারে যে আচ্ছা ঠিক আছে, যেখানে কোভিড আছে আমি এইরকম জায়গাগুলোতেই, বা করোনা লেখা আছে এইরকম জায়গা, কিওয়ার্ড রিলেটেড জায়গাতেই আমি আমার সোশ্যাল অ্যাওয়ারনেস এর কাজগুলো করব, যেন মানুষ ভয় না পায়, বা যারা ভয়ে আছে তারাই তো বারবার সার্চ করছে, তাকেই দেখাবো যেন সে মানে তার মন থেকে এটা চলে যায়, আসার কিছু খবর সেখানে দেখায়, আসার কিছু নিউজ দেখাই বা অ্যাড দেখাই, নিউজ বলতে এখানে অ্যাড দেখাই। সো এই ধরনের কমিউনিকেশনটা আমি করি। সো এই ধরনের কিওয়ার্ড গুলোতে আমরা তখন ইনক্লুড করতে পারি। আবার কোভিড যদি আমার বিজনেস রিলেটেড কমিউনিকেশন হয় বা ডিরেক্ট পারচেজ রিলেটেড কমিউনিকেশন হয়, তো তখন আমরা এক্সক্লুশন দিয়েই আমরা করতে পারি ডিফারেন্ট ডিফারেন্ট কিওয়ার্ডস গুলো। এরপর যেটা করা যায়, টার্গেটিং করা যেতে পারে স্পেসিফিক অ্যাপ, সেখানে হেলথ, অবভিয়াসলি এখানে ফুড, হেলথ, ই কমার্স সাইট গুলো, মোবাইল গেমিং অ্যাপ গুলো আছে, পিকচার অ্যাপ গুলো আছে। আমরা দেখছি এখন মানুষ প্রচুর ফটো এডিট করছেন, ফেসবুকে গেলে পরে ফেসবুকের ওয়ালে, ইনস্টাগ্রামে প্রচুর ছবি দেখা যাচ্ছে, মানুষ এডিট করছেন, নতুন নতুন ছবি তুলছেন এন্ড এডিট করছেন। সো এই পিকচার অ্যাপ গুলোতেও প্রচুর ভিজিটার আমরা দেখতে পাচ্ছি। সো ফুড, ফিটনেস, ই কমার্স, হেলথ, মোবাইল গেমিং অ্যাপ এন্ড পিকচার অ্যাপ, সো এই ধরনের জায়গাগুলোতেও আপনারা ফোকাস করতে পারেন, স্পেসিফিক অ্যাপ ধরে ধরে, যার যার সেগমেন্ট, যেটাকে আপনার ব্র্যান্ডের সাথে অ্যালাইন করা পসিবল। এরপর ইন্টারেস্ট তো অবশ্যই আছে, ইউজার ইন্টারেস্ট ওয়াইজ আপনারা দেখতে পাচ্ছেন এখানে রিচ কতটুক, আপনার আমাদের প্ল্যাটফর্মে এই সব ডেটাগুলোই পাওয়া যায় যে পোটেনশিয়াল রিচ কত, বা এই মার্কেটে আমাদের টোটাল রিচ কতটুক থাকবে যদি আমি শুধু ফুড সেগমেন্টটাকে ইন্টারেস্ট যাদের আছে তাদেরকে দেখাতে পারি। এটাই হচ্ছে এসকিমি ডিএমপির যে বিষয়, যে ইউজারদের প্রত্যেকের প্রোফাইল করা থাকে এবং প্ল্যাটফর্মে গিয়ে এই ইউজারদের নানা রকম বিহেভিয়ার গুলো আমরা এখানে দেখতে পাই। সো কে কে ভিডিও, কত মানুষ ভিডিও গেমে ইন্টারেস্ট আছে, কার ইন্টারনেট এন্টারটেইনমেন্টে আছে। সো এই ধরনের জিনিসগুলো আমরা সবকিছুই প্ল্যাটফর্মে ঢুকে বাই ইন্টারেস্ট আমরা টার্গেট করতে পারি এবং ডেটাও পেতে পারি। এরপর হচ্ছে জিও লোকেশন। তো জিও লোকেশনটা হচ্ছে আমাদের হাইপার লোকেশন টার্গেটিং, যেটা অ্যাকচুয়ালি এটা নতুন কোনো কিছু না, এটা আমাদের প্রায় 2 বছর হয়ে গেল যে আমরা 2 বছর ধরে আমরা এই হাইপার লোকেশন টার্গেটিংটা নিয়ে কাজ করছি। এবং বাংলাদেশে প্রচুর ক্যাম্পেইন, মোর দেন 100 ক্যাম্পেইনস আমরা করেছি যেগুলো হাইপার লোকেশন টার্গেটিং করে। সো এখানে যেটা হয় যে আপনি টার্গেট করে দিতে পারেন যে অল সুপার শপস ইন বাংলাদেশ, লিখে দিলেন অল সুপার শপস টার্গেটেড হয়ে যাচ্ছে, জাস্ট সুপার শপ এরিয়া গুলোকে। তো সেই এরিয়াতে যে অডিয়েন্স গুলো থাকবে তাদেরকে আপনি পিক করে অ্যাড দেখাতে পারছেন। যদি আপনি চান যে কোনো রেগুলার যে বাজারগুলোতে মানুষ যাচ্ছে, ঢাকার ডিফারেন্ট ডিফারেন্ট এলাকায় যে বাজারগুলো থাকে, সো এই বাজারগুলোতে আপনি টার্গেটিংটা অন করে রাখলেন, ওইখান থেকে কারা যাচ্ছেন ইন্টারনেট ইউজাররা বা মোবাইল নিয়ে ওইখানে যাচ্ছেন, হয়তো ব্রাউজ করছেন না কিন্তু মোবাইল অ্যাক্টিভেটেড আছে এবং মোবাইল নিয়ে ওখানে যাচ্ছেন, ওই ইউজারগুলোকে আপনি কালেক্ট করতে পারেন যে এই লোকগুলো তো ঘর থেকে বের হচ্ছে। So why don't I show ads to these people to avoid them, যে আপনারা বাইরে যাবেন না, আপনারা ঘরে থাকেন, ঘরে থেকে শপিং করতে পারেন এবং সেখানে আপনি আপনার প্রোডাক্টটা শোকেস করলেন, হয়তো কোনো একটা ই-কমার্স সাইটের সাথে ল্যান্ডিং পেজটা ইউজ করে। সো কি হবে যে সেই লোকটা তখন জানবে যে আসলে আমার এই শাকসবজি, মাছ, এই তেল সাবান কিনতে আমার নিচে যাওয়ার দরকার নেই, আই ক্যান অর্ডার ইট হিয়ার এন্ড 1 ঘন্টার মধ্যে হয়তো আমার বাসায় পৌঁছে যাচ্ছে আমার এই প্রোডাক্টটা। এবং এছাড়া হতে পারে হসপিটালসকে আপনারা ট্র্যাক করতে পারেন, হসপিটালসে কারা কারা যাচ্ছেন, হসপিটালসের মানুষদেরকে ভিজিট করছেন, এদেরকে নিলেন, কারণ হচ্ছে আপনি বুঝতেই পারেন যে তারা হয়তো অসুস্থ না হলে হসপিটালে যাওয়ার কোনো কারণ নেই। সো ওই জায়গায় মানুষগুলোকে কালেক্ট করে হয়তো আমরা কমিউনিকেশন করা যেতে পারে উইথ হাইপার লোকেশন টার্গেটিং। সো ক্যাম্পেইন আমাদের এখানে যেভাবে হয়, আমি এটার একটা জিনিস বলি, প্রথম হচ্ছে আপনাদের এন্ড থেকে একটা ব্রিফ আসে, আমরা এটাকে একটা স্ট্র্যাটেজি সেট করি, টার্গেটিং গুলো সেট করি, কি কোন ধরনের ক্রিয়েটিভ গুলো যাওয়া যেতে পারে, এটা নিয়ে আমরা একটা ডিসকাশন করি এন্ড আমরা হয়তো আবার যে যারা আসবেন আমাদের কাছে ক্লায়েন্টদের সাথে, পার্টনারদের সাথে আমরা এটা শেয়ার করে দিই। পার্টনার ক্রিয়েটিভ এন্ড এভরিথিং নিয়ে যখন ফাইনালি চলে আসেন, দেন আমরা ক্যাম্পেইনটা লঞ্চ করি, দেন পার্ট হচ্ছে অপটিমাইজেশন এন্ড এরপরে হচ্ছে রিপোর্টিং এন্ড অ্যানালাইসিস। সো এরপর হচ্ছে ক্রিয়েটিভ পার্ট। ক্রিয়েটিভে আপনারা সবাই জানেন, যারা এসকিমিকে জানেন, আমাদের নাম শুনেছেন, আমরা রিচ মিডিয়া যে ক্রিয়েটিভ গুলো থাকে HTML5 কোডের, এটা ইন্টারঅ্যাক্টিভ এন্ড নন ইন্টারঅ্যাক্টিভ বোথ ওয়েজই হয়। কিছু ব্যানার থাকে যেগুলো হচ্ছে যে ইন্টারঅ্যাকশন করাতে হয়, ইউজারকে ট্যাপ করতে হয় বা
ড্র্যাগ ড্রপ করতে হয়, শেক করতে হয়, এই ধরনের কিছু ব্যানার আছে যেগুলো করা যায়। আর কিছু আছে নন ইন্টারঅ্যাক্টিভ, যে একটা জিনিস হয়তো একা একা ঘুরছে বা অটো রোটেট করছে কোনো ইন্টারাকশন ছাড়া, এই ধরনের কিছু ব্যানার আছে যেগুলো খুবই ইজিলি মানুষের অ্যাট্রাকশন মানে নজর কাড়ে। যে কোনো সাইটে ঢুকলে পরে হয়তো আপনার হঠাৎ করে একটা কিছু মুভিং যখন থাকে, এই ধরনের ব্যানার গুলো আপনার চোখে পড়লে আপনার অ্যাট্রাকশন হয়। সো এখানে একটা আইডিয়া যেরকম আমরা এখানে শেয়ার করা আছে যে এটা হতে পারে কারেক্ট ওয়ে অফ ওয়াশিং। সো এটা হচ্ছে ট্যাপ। সো আপনি ট্যাপ করবেন, পরের স্লাইডটা চলে আসবে, নিচে মেসেজ চলে আসলো, আপনাকে প্রথমে হাতে পানি চলে আসলো, এটা দেখালো। পরের বার ট্যাপ করবেন, তো সেখানে হাতে সাবান ঘষছে, সেখানে ফোম তৈরি হচ্ছে। পরের বার ট্যাপ করলো, আরেকটু ঘুরলো। এরপরের বার আরো একবার ট্যাপ করলো, আরো ঘুরছে। সো 20 সেকেন্ডস যখন হয়ে গেল, এরপরে হয়তো পানিটা আবার ট্যাপ করলো, পানি চলে আসলো। সো গেট মোর সেফটি টিপস, এরকম করে একটা ল্যান্ডিং একটা ব্যানার চলে আসলো, বাটনে আপনি ক্লিক করলে ইউ ক্যান গেট মোর সেফটি টিপস। এগুলো হচ্ছে করোনা রিলেটেড যে আমাদের অফারিং গুলো আছে, আমি এগুলো নিয়ে ডিসকাস করছি। বাট রিচ মিডিয়া আমাদের নানা রকম হয়, আমাদের প্রচুর বড় একটা মানে বেশ বড় একটা গ্যালারি আছে, যেখানে থেকে আসলে অনেক রকম আইডিয়া একজন ক্লায়েন্ট বা পার্টনাররা পেতে পারেন। সো এরপর হচ্ছে চ্যাটবট। সো চ্যাটবটটা হচ্ছে যে আপনি এখানে মাল্টিপল অপশন থাকে, কোয়েশ্চেন থাকে, আপনি মাল্টিপল অপশন দিয়ে ক্লিক করে 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 আপনি, এটা কোভিড রিলেটেড হতে পারে, যে আপনার কি জ্বর আছে, আপনি হ্যাঁ দিলেন। তারপরে জিজ্ঞেস করা হলো আপনার টেম্পারেচার কি 96 বা এর 90, যেটা ছিল 98 ডিগ্রি প্লাস প্লাস, যদি আপনি হ্যাঁ বলেন তাহলে জিজ্ঞেস করবে যে আপনার কি কাশি আছে, গলা ব্যথা আছে, এই ধরনের জিনিসগুলো থাকবে। আপনি অ্যান্সার দেওয়ার পর দেন হয়তো আপনাকে নিয়ারেস্ট কোনো টেস্টিং যে প্লেসটা আছে সেখানে হয়তো রিডিরেক্ট করা যায়, আপনাকে লোকেশনটা দিয়ে দিল যে আপনি এখানে গিয়ে আপনি টেস্টটা করিয়ে আসেন। অর এলস যদি আপনার এটাকে ক্লিক টু কল অপশনও করা যেতে পারে, যে আপনি ব্যানারে ক্লিক করলেন, ডিরেক্টলি যে কল সেন্টারে কল করা যায়, গভর্নমেন্টের যে কল সেন্টার গুলো আছে সেখানে আপনাকে রিডিরেক্ট করে দেওয়া যেতে পারে, যে ব্যানারে ক্লিক করে ডিরেক্টলি সেখানে চলে গেল, উনি বুঝলেন, উনি সেখানে কল সেন্টারে কল করে একটা অ্যাপয়েন্টমেন্ট হয়তো নিলেন যে ওনার টেস্টিং এর জন্য। সো এটা হচ্ছে চ্যাটবটের থ্রুতে করা যেতে পারে। সো আমাদের মোটামুটি এটাই আমাদের আজকে যা দেখানোর ছিল, যেটা হচ্ছে যে শুধু কোভিড রিলেটেড যে ডিসকাশনটা। বাট অ্যাপার্ট ফ্রম দ্যাট, যেটা লুৎফি ভাইও বলেছেন যে আমাদের এখানে প্ল্যাটফর্মে আরো অনেক কিছুই আছে, হয়তো এটার জন্য আরো অনেক বেশি সময় লাগবে এটা নিয়ে ডিসকাস করতে হলে। সো আমরা ফিল ফ্রি টু আস্ক কোয়েশ্চেন্স নাও। আমরা এখন অ্যান্সার, এটা নিয়ে আরো যদি কোনো কোয়েশ্চেন থেকে থাকে আমরা অ্যান্সার করব, or else you can reach us out anytime. আমরা এই আমাদের প্ল্যাটফর্ম সম্পর্কে আরো যদি কোয়েরি থেকে থাকে, আমরা will be more than happy to share that. Back to Ovik bhai. Thanks so much, Joshua bhai. Such an insightful and concise presentation. Really well done. I have learned a lot as well. So questions are coming in. So I wanted to follow up on one of these things. এখন there is a general question I've been hearing from some of my clients. So যাদের বিজনেসটা is not necessarily specific to COVID-19. Of course, বেশিরভাগ business has not been designed, and also businesses which may not directly be very strongly affected by COVID-19. Tara, is there a way for them to invest more given this situation, because CPCs কমছে, CPMs কমছে, এই বিষয়টা there's a lot of people, there's a lot of chatter around the fact that CPC, CPM হয়তো কমছে, তাই should we spend more? So এখানে of course there is a strategic communication angle আছে, but from a media side, what would be your advice? Josh, I'm saying. So first of all, the DMP থাকার একটা most benefit টা হচ্ছে already we have the audience group. এখন though they are sitting on the home, মানে বাসায় বাইরে যাচ্ছে না, সো আমরা যদি এখন হাইপার লোকেশন টার্গেটেড অডিয়েন্সটাকে বাদ দিই, মানে ধরি মোস্ট পিপল আর স্টেইং ইন দ্য হোম, রাদার মানে এছাড়া আমরা যে ডিএমপি যে আইডিটা করা, ইন্ডিভিজুয়াল প্রোফাইলিং করা, এটা বেসড অন মেনি ইয়ার্স অফ ডেটা পয়েন্ট। সো অলরেডি আমাদের কাছে ডেটা, প্রিভিয়াস ডেটা এবং কারেন্ট ডেটা আছে। এই যে অডিয়েন্স গ্রুপটাকে টার্গেট করে ক্যাম্পেইনটা স্টিল অ্যালাইভ রাখা, rather than like going by the COVID-19 awareness of things, because awareness we have done enough. এখন it will not convert as a business. So if you think about the business, so I would say যে DMP ডাটাগুলোকে more of use করে ক্যাম্পেইন প্ল্যান করা এবং কারেন্ট সিচুয়েশনের সাথে অ্যালাইন হওয়া। অ্যালাইন মানে হচ্ছে যদি আমি এখন মানুষকে বলি
go to the store, buy shoes, or go to the store, buy clothes, which is not probably appropriate. But আমরা যেটা ইয়ে করি যে যদি নিজস্ব কারো ওয়েবসাইটে এই ই-কমার্স সার্ভিস এনাবল না থাকে, রাদার গোয়িং উইথ সামওয়ান এলস, টাই আপ কোনো ই-কমার্স সার্ভিসে পার্টনারশিপ করে ল্যান্ডিং করানো। সিপিসি সিপিএম কমছে বিকজ ইন্টারনেট ইউজার্স বেড়ে গেছে। এখন আমরা যশ দেখালো যে ফুড interested people, and then so food interested people, আমরা যদি back in 2 months দেখতে চাই, আমরা দেখব number of people was less than now we have. So এখন food interest people বেড়ে গেছে। আমাদের গেমিং ইনভেন্টরি এখন হাই, আমাদের নিউজ ইনভেন্টরি হাই, এন্টারটেইনমেন্ট ইউজার বেড়ে গেছে। সো এইগুলো নাম্বার যেগুলো হচ্ছে ফুড এন্ড এন্টারটেইনমেন্ট ইউজার্স, বাট কনজিউমার এটা কিন্তু আগের মতোই আছে। সো আমাদের ওই আগের ডাটাটাই আছে যে কে কনজিউমার কে কনজিউমার না, তাকে আমরা এখন রিচ আউট করবো। সেম কনজিউমার যে আগে কনজিউমার ছিল তাকে আমরা এখনো রিচ আউট করতে পারবো থ্রু দ্য ডিফারেন্ট প্রবাবলি দ্য পাবলিশার্স। জর্জ যেটা সাজেস্ট করছিল যে এখন রাদার দেন শোয়িং টু আদার চ্যানেল, আমি গেম টার্গেট করে ক্যাম্পেইন করতে পারি, গেমে গিয়ে সেম অডিয়েন্স গ্রুপটাকে, মানে ডিএমপি অডিয়েন্স থাকার মানে হচ্ছে যে আই ক্যান আন্ডারস্ট্যান্ড যে অভিক একজন প্রথম আলো বিডি নিউজ রিডার, আবার এট দ্য সেম টাইম হি ইজ এ গেমার। সো আমি তাকে এখন গেমে রিচ করি রাদার দেন এই নিউজ পোর্টালে, কারণ ওইখানে নেগেটিভ নিউজ প্রচুর। সো নেগেটিভ নিউজের মধ্যে মানুষের বাইং মাইন্ডসেটটা রাখাটা খুব ডিফিকাল্ট। সো বাইং মাইন্ডসেটটাকে চেঞ্জ করে আমরা গেম এন্টারটেইনমেন্টে গিয়ে সেম কনজিউমার গ্রুপকে রিচ আউট করি। গট ইট। সো যদি ওয়ান ওয়ার্ডে বলেন যে রিসেন্টলি গত 2 সপ্তাহে কি আপনারা ডিড ইউ সি এনি চেঞ্জেস ইন কস্টস, মানে সিপিসি সিপিএম অর এনি আদার কস্ট ভেরিয়েবলস? ডেফিনেটলি কস্ট একটু চেঞ্জ হচ্ছে, বিকজ কস্টের ইয়েটা হচ্ছে যে সাপ্লাই এন্ড ডিমান্ড। সো আমাদের এখন ইনভেন্টরি বুস্ট আপ, আর যেহেতু হচ্ছে গ্লোবালি অ্যাড কমে আসছে, সো লেস কম্পিটিশন ফর দ্য সেম ইনভেন্টরি। সো ডেফিনেটলি কস্ট আগের থেকে একটু কমে আসছে, কিন্তু সেক্ষেত্রে একটা জিনিস আমাদের মাথায় রাখতে হবে, ভিজিবিলিটি কমে আসবে। সো এখন ইনভেন্টরি অনেক হাই। আগে আমি 1 লাখ টাকায় যতটুকু ভিজিবিলিটি পেতাম, এখন আমি 1 লাখ টাকায় কম ভিজিবিলিটি পাবো, বিকজ আমার ইনভেন্টরি এখন মানে অনেক গুণ বেড়ে গেছে, মানে অনেক বড় হয়ে গেছে আগে থেকে। সো এটা একটু মাথায় রাখতে হবে, বাট কস্ট ইজ লোয়ার দেন প্রিভিয়াস। আচ্ছা, so we have a question from Syed Asanur Karim Antor. Question হচ্ছে যে how has the peak timings of engagement in social media changed during COVID-19 scenario? বা সোশ্যাল মিডিয়াকে আমি একটু ব্রডলি যদি বলি, ওভারঅল ডিজিটাল মিডিয়াতে এই ক্ষেত্রে কি আপনাদের কাছে কোনো ডেটা আছে নাকি? এটা অ্যাকচুয়ালি ডিএমপি যে অ্যালগরিদম এটা ডিসাইড করে অটোমেটিক্যালি, বিকজ একটা মানুষের আমরা যখন অ্যালগরিদমটা কিভাবে সেট করে যে আমি যদি ক্যাম্পেইন থাকে টার্গেটেড সিপিসি আমার মেইন প্রায়োরিটি হয়, পারফরমেন্স বেসড ক্যাম্পেইন হয়, তখন সিস্টেম আন্ডারস্ট্যান্ড করে অভিক যখন নিউজ পেপার পড়ে তখন অভিক ব্যানারে ক্লিক করে না, বা ও যখন গেম খেলে তখন সে ব্যানারে ক্লিক করে, অর ইট ক্যান বি মানে আদার ওয়ে, যে অভিক যখন নিউজ পেপার পড়ে তখন সে ব্যানারে ক্লিক করে, তখন সিস্টেম ডিসাইড করবে যে আমি অভিককে যখন সে নিউজ পেপার পড়বে তখন আমি তাকে দেখাবো। রাইট। সো এটা মোর অর লেস হার্ড টু সে। হ্যাঁ, so it's basically hard to say মানে পিক টাইমটা কতটুকু চেঞ্জ হইছে, টাইমটা। হ্যাঁ, মানে পিক টাইমটা এটা এইজন্যই দ্য ডিএমপি মানে প্রোগ্রামেটিক বাইং। সো প্রোগ্রামেটিক বাইং ডিসাইড করে ইন্ডিভিজুয়ালি যে কে কখন, মানে বিকজ ওর কাছে ওই ডেটাটা আছে যে ইন্ডিভিজুয়ালি পারসন। সো আপনাদের the answer would be যে আপনাদের প্ল্যাটফর্ম the way it optimizes is for every individual or every unique user, যেটা আপনারা শুরুতে বললেন, তাকে মানে if that person is part of the target market, তখন পিকের বিষয়টা আর আসে না, মানে বিকজ ইউ হ্যাভ টু রিচ দ্যাট পারসন। আর এছাড়া অন্তরের কোশ্চেনটা যদি আমি একটু এজেন্সি সাইড থেকে যদি আনসার করার চেষ্টা করি, এটা জেনারেলি সোশ্যাল মিডিয়াতে তো 9 to মানে 10টা থেকে 9টা থেকে 12টা is generally a peak time. So from my data I did not see that changing significantly. What's happening is across the board মানুষ বেশি সময় স্পেন্ড করছে অনলাইনে, বাট ওই সময়টাতেও মানুষ অনলাইন আছে। আর সোশ্যাল মিডিয়া তো খুব ব্রডলি ডিফাইন্ড, এক একটা প্ল্যাটফর্মের এক এক রকম ইউসেজ আজকাল আসছে, এন্ড অলসো দ্য ইমার্জেন্স অফ লাইকি, টিকটক এন্ড রিসেন্টলি সার্চ অনেক বেড়ে গিয়েছে। সো বিকজ অফ অল দিস প্ল্যাটফর্মস
it has become difficult to identify general একটা peak time কি। তো এক একটা প্ল্যাটফর্মের জন্য এক একটা পার্টিকুলার টিজির জন্য এক একটা পিক টাইম। আমি ফর এক্সাম্পল আমরা যখন B2B মার্কেটিং এর জন্য ইমেল মার্কেটিং করি, উই ট্রাই টু ইমেল পিপল এট অ্যারাউন্ড সকাল 11টা থেকে 11টার দিকে টার্গেট করি। সো this really depends. So we have to look at our audience and then sort of work backwards on that, and then we can definitely get this data. Okay, so arekta bishoy je jinishta I wanted to sort of touch upon is COVID-19 is going to be over sometime soon, right? We hope. So beyond that, the fact that a lot of marketers have been holding on to their budgets right now. So what would be your advice to those marketers, especially considering the fact that COVID-19 এর থ্রুতে কিছু কিছু ডিজিটাল সার্ভিস ব্যবহার করার হ্যাবিট তৈরি হবে? There are people I know যারা আগে কখনো certain digital services ব্যবহার করেনি, like e-commerce, like Zoom meetings and whatnot. তারা কিন্তু আস্তে আস্তে এই জিনিসগুলোর সাথে অভ্যস্ত হবে। সো এমন না যে COVID-19 শেষ হয়ে গেলে they will completely go back to not using Zoom at all or not using e-commerce at all. So ওই behavior টা কিন্তু আস্তে আস্তে shape up হচ্ছে। Also lots of entertainment behaviors are being shaped up right now. So let's say for an FMCG brand or for general brands like retails and FMCGs, what would be your advice to those who are holding on to their budget, saving up for now, and let's say 3 মাস পর যখন things go back to normal or 6 months later, how should they reallocate their budget? First of all, আমার যেটা পার্সোনালি মনে হয়, বিকজ as you said rightly যে আমাদের এখন বিহেভিয়ারে কিছু চেঞ্জেস আসতেছে, যেটা হচ্ছে আমরা মোর অন টু দ্য অনলাইন জুম এন্ড আদার্স ভিডিও স্ট্রিমিং লাইক ভিডিও কলিং প্ল্যাটফর্ম গুলো ইউজ করছি, এন্ড অনলাইন শপিং এর দিকে আমাদের ইন্টারেস্ট গুলো আসছে। বাট ফর দ্য রেগুলার ব্র্যান্ড যারা বাজেট হোল্ড করে রেখেছে তাদের জন্য কনজিউমার উড বি দ্য সেম। সেক্ষেত্রে যেটা হবে যে আমাদের প্লেসমেন্ট গুলো হয়তো একটু চেঞ্জ হয়ে আসবে, বিকজ বাই দ্য টাইম আমাদের টেস্ট উড বি চেঞ্জ। আমরা তখন উড বি মোর হাংরি, বিকজ এখন আমরা একটা কন্টেন্ট একটা রেগুলার কন্টেন্ট বেসে যাচ্ছি, আমরা এন্টারটেইনমেন্ট কন্টেন্ট, এন্ড দেন জজ যেটা বললো যে কিওয়ার্ডস, আমরা যদি নিউজ পোর্টাল খুলি মোস্টলি দ্য COVID-19 and everything. So next thing যেটা people would be jump into the sports and others যখন open up হবে, people will more interest on there. So এখন যেগুলো আমাদের লাইফ থেকে এতদিন মিসিং ছিল, লাইভ ক্রিকেট ম্যাচ দেখা, ফুটবল ম্যাচ দেখা, দেন আমরা যারা দেখতে পারবো না তারা মোর ইনটু দা স্কোরে থাকবো। সো ওই জিনিসগুলোতে আমাদের মনে হয় যে একটু ফোকাস হওয়া উচিত। আর লেটস বি প্রিপেয়ার ফর, বিকজ COVID-19 আমরা বলছি যে লকডাউন ওপেন হয়ে যাবে এন্ড এভরিথিং, বাট স্টিল ইট উইল রিমেইন ফর লং টাইম। মানে এটা খুব সহজে আমরা বলবো না, বিকজ আমরা ওপেন হয়ে গেলে আমরা কারোর সাথে হ্যান্ডশেক করবো না, ওপেন হয়ে গেলে কাউকে গিয়ে মানে ধাম করে হাত করবো না। সো ওই সোশ্যাল ডিস্টেন্সিং এন্ড দেন মাইন্ডসেটটা আমাদের মধ্যে তৈরি হয়ে যাবে, যেটা আমাদের কনজিউমার লাইফে ইমপ্যাক্ট করবে, কিন্তু ডিমান্ড গুলো থাকবে। সো ডিমান্ড গুলো রিপ্লেসমেন্ট, আমি বলবো যে মোর অফ দ্য প্লেসমেন্ট উই শুড হ্যাভ থিঙ্ক টু যখন আমরা ইনভেস্টমেন্টে যাব যে কোন প্লেসমেন্ট গুলোতে যাওয়া উচিত আমাদের, rather than going by the traditional news or more into the other things that was missed. Right, and I also think that it's a good time for advertisers to realize, একজন এই বিষয়ে একটা কোশ্চেনও করেছে, কোশ্চেন ঠিক না, একটা কমেন্ট, যে why do people think যে ডিজিটাল মার্কেটিং মানেই সোশ্যাল মিডিয়া। আই থিঙ্ক এই COVID-19 এ নিজের ডিজিটাল ইউসেজ দেখে বা নিজের ডিজিটাল ব্যবহার দেখেই কিন্তু আমরা বুঝতে পারা উচিত যে we reach to audience through so many other channels outside, let's say, Facebook, right? So if people don't already know, people can advertise through emo, through Viber, through so many other messaging platforms, as well as Eskimi DSP te kichu unique bishoy ache. So I wanted to ask Luthi bhai je apnader DSP diye what are some of those let's say ei je chat forum ba messaging platforms, এই জায়গাগুলোতে কি রকম আপনাদের পেনিট্রেশন? Definitely penetration আমরা is 30-40% increased,
মানে ওভারঅল মার্কেট ওয়াইজ উড বি একটু হয়তো নাম্বারস গুলো চেঞ্জ হবে ইন্ডিভিজুয়াল মার্কেট ওয়াইজ, বাট ওভারঅল 30-40% ইনক্রিজ, কারণ যেটা হচ্ছে যে মানুষের মোর ইনটু মানে কলস, সে হাই হ্যালো, জিজ্ঞেস করতেছে কি অবস্থা। আরেকটা যেটা হচ্ছে সোশ্যাল মিডিয়া, মানে ডেফিনেটলি সোশ্যাল মিডিয়া ইজ এ ভেরি ইম্পর্টেন্ট পার্ট অফ দ্য মার্কেটিং, কারণ হচ্ছে আমাদের হিউজ নাম্বার অফ পিপল প্রেজেন্স দেয়ার, কিন্তু আমাদের মনে রাখতে হবে যে কন্টেন্ট, হোয়াট ইজ দ্য কন্টেন্ট ইজ দেয়ার। সো সোশ্যাল মিডিয়াতে ইফ ইউ গো নাও, উই সি জাস্ট COVID-19 memes, trolls, those things. Either we are very serious or either we are very funny. But মানে ওইখান থেকে আসলে আমরা একটা প্রোডাক্ট সেল করানো ইজ ভেরি ডিফিকাল্ট, মানে মাইন্ডসেটটাই তখন থাকে ডিফারেন্ট, রাদার দেন আমরা যদি ইফ সামওয়ান কলিং টু মানে বাইরে থেকে বাংলাদেশে অর ইন্টার মানে লোকাল কলই করুক, যদি কোনো কলিং অ্যাপস ইউজ করে, what you can see যে আমরা ওইখান থেকে কনভার্সন এন্ড ট্র্যাকশনটা বেশি পাওয়া যায় রাদার দেন সোশ্যাল মিডিয়া রাইট নাও, because of content has changed মানে dramatically after COVID-19. আর কমিউনিকেশন আমি একটু অ্যাড করি এখানে, যদি কমিউনিকেশনের কথা যেহেতু অভিক ভাই আস্ক করেছেন, আমাদের ইমো এবং ভাইবারের সাথে আমাদের পার্টনারশিপ আছে। সো ইফ সামওয়ান ওয়ান্টস টু, ওই জায়গাগুলোতে কারো যদি কমিউনিকেশন করতে চান, সো দে ক্যান কন্ট্যাক্ট আস। এছাড়া যেমন বলছিলাম যে গেমস অ্যাপগুলোতে হয়তো ফোকাস করা যেতে পারে, নিউজ সাইটগুলোকে বা তাদের অ্যাপগুলোকে ফোকাস করে ক্যাম্পেইন করা যেতে পারে। সো যদি পাবলিশার সেন্ট্রিক কেউ ক্যাম্পেইন করতে চান, ওয়্যারাজ আমরা সবসময় বলি যে ইউজারকে টার্গেট। বাবু তুমি চিৎকার করতেছো কেন? তো ভয় পাচ্ছি। আচ্ছা, তো যাই হোক, তো যেটা হচ্ছে যে আমরা যদি পাবলিশারকে সেন্ট্রিক ক্যাম্পেইন না করি, ইউজারকে সেন্ট্রিক ক্যাম্পেইন করি, তাদের ইউজারকে টার্গেট করে করি। সাপোজ যেটা বলছিলেন ভাইয়া যে আমি অভিক ভাইকে দেখাতে চাই, আমি শুধু ওইরকম বা তার মতো প্রোফাইলের যারা আছে তাদেরকে দেখাতে চাই, তখন কিন্তু আর পাবলিশারটা ম্যাটার করে না। তখন অভিক ভাই যে সব জায়গায় সাইটে যাচ্ছেন বা অ্যাপে যাচ্ছেন, সেখানেই তাকে একটা দেখানো পসিবল। কিন্তু কারো যদি পাবলিশার সেন্ট্রিক ক্যাম্পেইনই কমিউনিকেশনটা হয়, সেই ক্ষেত্রে এরকম কিছু অফারও আছে, স্পেসিফিক্যালি সাইট স্পেসিফিক সাইট বা অ্যাপেও ক্যাম্পেইন চালানো পসিবল। Right. I think you bring a very, very good point. And Blutri bhai কথা থেকে ওই জিনিসটা উঠে আসছে যে when we know মানে who we want to target, প্রোফাইলিংটা জানি, কাদের কাছে আমি অ্যাডভার্টাইজ করতে চাই, তখন our choice of platforms would become very different. But generally speaking, the kind of briefs we get as an agency, and I will be honest here, যে 80% of the briefs we get is Facebook এ কি করা যায়, right? And then we are asked তারপরে যে ফেসবুকে ওদেরকে কিভাবে পাবো। বাট অফটেন ওই মানুষগুলোকে ফেসবুকের বাইরে অন্য জায়গায় আরো বেটার কস্টে, বেটার কনটেক্সটে পাওয়া যেতে পারে। এন্ড অলসো দ্যাট ইউ মেনশন যে সামথিং ওয়ার্থ রিপিটিং, যে যে কনটেক্সটে মানুষ ইউজ করে ইন্টেন্ট, আমরা ডিজিটালের জায়গা থেকে যে সোশ্যাল মিডিয়াতে intent of purchase may not be quite high, while you can get a lot of engagement and views. Often if you're trying to sell a service or product, intent is usually higher on certain other platforms. I can vouch for this from my data that I already have. I have over 7 billion মানে clicks, এটার উপর থেকে দেখে আমি I can come to that conclusion. So we have a couple of other questions. একজন রিয়েল এস্টেট মার্কেটের ক্ষেত্রে কোয়েশ্চেন করলো যে করোনার পর, আফটার অর ডিউরিং করোনা, লাক্সারি প্রোডাক্টস অফ রিয়েল এস্টেটের ক্ষেত্রে প্রোগ্রামেটিক অ্যাডভার্টাইজিং এর বাজেট কেমন হতে পারে, আর কনজিউমারের মধ্যে কি বিহেভিয়ার? আই থিঙ্ক বিহেভিয়ারের পার্টটা আমরা কভার করেছি, ভবিষ্যতে কি হতে পারে। সো ইফ আই সর্ট অফ ট্রাই টু ন্যারো ইট ডাউন, যে হোয়াট উড বি মানে হাউ উড দ্য রিয়েল এস্টেট অ্যাডভার্টাইজিং লুক লাইক if they want to use programmatic platforms? এখানে আমার একটা খুব ইন্টারেস্টিং ইনসাইটস আমি খুব রিসেন্টলি একটা জায়গা থেকে পেয়েছি। সেই ইনসাইটসটা এরকম যে বাংলাদেশে কারেন্টলি একটা ওই অর্গানাইজেশন একটা খুবই বড় নাম্বার যারা হট লিডস পাচ্ছেন, যারা যেটাকে অ্যাকচুয়ালি হট লিডস বলে, যে জাস্ট নট লাইক কোয়েরি যে আমি ফোন করে জাস্ট খোঁজ করলাম কি রকম কি আছে, এরকম না। প্রপার্টি পারচেজের ক্ষেত্রে একটা বেশ বড় নাম্বার, সেই নাম্বারটা তারা পাচ্ছেন এবং তারা অ্যাকচুয়ালি পারচেজ করার ইন্টারেস্ট নিয়েই, ইন্টেনশন নিয়েই কিন্তু কমিউনিকেট করছেন। সো তার মানেই কিন্তু জিনিসটা হচ্ছে ডিমান্ড ইজ দেয়ার। হয়তো মানুষ বাসায় আইডল আছেন, হয়তো আমরা যারা অফিসে কাজ করি, কর্পোরেটে যারা আছে, হয়তো আমাদের কাছে অনেকের কাছে হয়তো টাকা আছে, কিন্তু ওই যে টাইমটা যে বসে কয়েকটা প্রপার্টি দেখবো, দেখে আমি অর্ডারটা দিব, ওই টাইমটা হয়তো হয়ে ওঠে না, বা অ্যানালাইজ করার যে টাইমটা হয়ে ওঠে না। কিন্তু বাসায় বসে
এখন দেখা যাচ্ছে যে না, তার হাতে সময় আছে, তার হাতে টাকাও আছে, কিন্তু সে তো এখন বসে বসে অ্যানালাইজ করছে যে আসলে কোন কোন প্রপার্টিটা আমার জন্য ফিজিবল হবে। সো এই টাইমটাতে কমিউনিকেশনটা নর্মাল রাখাই যেতে পারে। একটা প্রপার ডেভেলপার কোম্পানি বা রিয়েল এস্টেট কোম্পানি সে তার কমিউনিকেশনটা সেম রাখবেন। আবারও ঘুরে ফিরে আমাদের একটাই কথা, আপনি ইউজার প্রোফাইলটাকে ফিক্স করেন যে আমি শুধু এসিসি লেভেল A1 যারা একদম টপ টিয়ার 1 সেগমেন্টে যারা আছেন, শুধু এই সেগমেন্টের লোকদেরকে আমি অ্যাডটা দেখাতে চাই। দ্যাটস ইট। এরপরে তার কোনো কথা নেই, কারণ আমি তো অন্য মানুষদেরকে বিরক্ত করছি না। এখানে আরেকটা জিনিস আমি অ্যাড করতে চাই, সেটা হচ্ছে যে আফটার কোভিড-19 মানুষ, আমরা যেটা ধারণা করছি যে পিপল উইল মোর ইনটু দ্য ইনভেস্ট, হ্যাঁ, সেভিংস, যেটা কারেন্ট ক্রেডিট ক্রাঞ্চে আমরা ফেস করছি। সো প্রপার্টি ইজ অলওয়েজ এ গুড ইনভেস্টমেন্ট। সো আমরা যে ইন্স্যুরেন্স বিজনেস উইল বি বুম, in real estate business যেটা বুমিং হবে, যেটা এখন কারেন্ট টাইমে লস যাচ্ছে, বাট ইট উইল কভার অ্যাজ এ ইনভেস্টমেন্ট। সো এটা একটা গুড পয়েন্ট। Real estate insurance are good places to advertise for at the moment, and I think currently real estate companies should advertise mainly on the customer education and customer engagement, and because you're dealing with a very narrow set of people, very narrow set of people. You don't even have to advertise a lot in terms of money, but you have to be very narrow, very specific, and very regular, and content অনেক variety দরকার. I think real estate companies need to figure out a game plan to bring variation and value in terms of content to a very specific small group of people. And that group of people এর কাছে কিন্তু আসলে ওই সোশ্যাল অ্যাওয়ারনেস এর জন্য কমিউনিকেট করার কিছু নাই, বিকজ দ্যাট গ্রুপ অফ পিপল আর অলরেডি সোশ্যাল অ্যাওয়ার। তারা সোশ্যাল ডিস্টেন্সিং খুব ভালো মতো তারা বুঝেন, তারা কিভাবে হাইজিন মেনটেন করতে হয় তারা খুব ভালো মতো জানেন। তো তাদের কাছে এই কমিউনিকেশনটা খুব একটা এফেক্টিভ হবে না যে সোশ্যাল কমিউনিকেশনটা নিয়ে যায়। তাদের কাছে এই রেগুলার কমিউনিকেশনটা নিয়ে গেলেও দে ওয়ন্ট ফিল ব্যাড, বা তাদের কাছে এটা অকওয়ার্ড বা অড লাগবে না, বিকজ দেয়ার ইজ আ ভেরি ডিফারেন্ট সেট অফ পিপল, তাদের মাইন্ডসেটটাও ডিফারেন্ট। Right. I think we are quite close to the end of the session, so we will have a couple of other questions. দুই তিনটা কোশ্চেন পেন্ডিং আছে। সো একটা আসছে হচ্ছে যে জশোয়া ভাইয়ের কাছে, যে মিস্টার জশোয়া, you mentioned that about 33% clients have paused their campaigns and will return to this after crisis is over. So could you or anyone give us an effective ways for campaign to return to the market, because due to their absence, fixed cost and valuable consumers may leave or unfollow. So basically what he's trying to ask is Mr. Khalid Mahfouz, what he's trying to ask is যেহেতু কিছু brands have paused their communication, তাদের জন্য কি advice, and should they be worried যে তাদের current followers unfollow করবে কিনা, বা will they lose our certain follower base? থ্যাঙ্কস ফর দ্য কোয়েশ্চেন, ভালো কোয়েশ্চেন। যেটা হচ্ছে স্বাভাবিকভাবেই, হ্যাঁ, আমাদের যখন কমিউনিকেশনটা কমে যায়, যখনই সে একটা অল্টারনেটিভ, তার এই সার্ভিসটা দরকার, আমি দিতে পারছি না, কিন্তু সে অল্টারনেটিভ কোনো জায়গার থেকে পেয়ে যাচ্ছে প্রোডাক্টটা, স্বাভাবিকভাবেই সেই ইউজারের লয়্যালটিটা শিফট করাটাই স্বাভাবিক। দ্যাট ইজ ভেরি নর্মাল। সেকেন্ড যে জিনিসটা বললাম যে যারা পজ করে আছেন, জিনিসটা অনেকটা এরকম হয়ে যাচ্ছে যে হয়তো একজন আগে এতদিন রেসে কেউ একজন আগে ছিলেন, একজন পরে ছিলেন, ফার্স্ট পজিশন, সেকেন্ড পজিশন, থার্ড পজিশনে ছিলেন। এই যে ব্রেক, যে স্টপ যে হয়ে গেছে মার্কেটটা, এটাতে কি করবে, এটাকে আবার সবাই একটা টাইম আউট, যেটাকে বলে স্ট্র্যাটেজিক টাইম আউট, সবাই একটা ব্রেকে চলে আসছে। সো তখন কি হবে, আবার রেসটা যখন রিস্টার্ট হয় তখন কিন্তু সবাই এক লাইনেই থাকে। সো এই সিচুয়েশনটাতে যারা রেসটা কন্টিনিউ করে যাচ্ছেন তারা কিন্তু অবভিয়াসলি তখন অ্যাডভান্টেজে থাকবেন। হতে পারে আগের সিচুয়েশনে দে ওয়ার ইন দ্য ফিফথ পজিশন, তারা তখন দেখা যাবে যে নতুন করে যখন রেস হবে তারা মেবি এট দ্য থার্ড পজিশন অর সেকেন্ড পজিশন, তারা একটু অ্যাডভান্টেজে থাকবেন। কারণ যারা থেমে গেছেন তারা আবার দে উইল স্টার্ট ফ্রম জিরো, ওই জায়গা থেকে আবার তাদের রিকভার করতে, নতুন করে তাদের বুস্ট আপ করে আসতে, মার্কেটটা রিগেইন করতে অবভিয়াসলি তখন কষ্ট হবে, বা কষ্ট হবে বলতে একটা ধকল সামলাতে হবে। আর সেকেন্ড যেটা বলছি যে প্রাইমারিলি একটা মার্কেটে যখন প্রথম লকডাউন হয় তখন মাইন্ডসেটটা মানুষের থাকে যে না, আমাদের আরো অ্যাওয়্যার হওয়া উচিত, মানুষের সাহায্য সহযোগিতা করা উচিত। আমি বলছি না দ্যাট ইজ ব্যাড, এটা আসলেই দরকার, মানুষের পাশে দাঁড়ানো দরকার, কিন্তু একটা টাইম পরে কিন্তু মানুষ নিজেও রিয়েলাইজ করে যে আসলে নিড আমারও আছে, আমারও ঘরে বসে থাকলে হবে না, আমারও তেল সাবান কিনতে হবে, আমারও রেগুলার কমোডিটি আমার পারচেজ করা লাগবে। সো ওয়েন দ্যাট মোমেন্ট যদি চলে আসে, দ্যাট টাইম ওয়েন ইউ স্টার্ট কমিউনিকেটিং, তখন কিন্তু রেগুলার কমিউনিকেশন করা পসিবল, তখন কিন্তু আর যে কোভিড রিলেটেড সোশ্যাল কমিউনিকেশনটা না করলেও চলে। সো একটা লং টার্ম ব্রেক না দিয়ে, যেমন আমরা ধারণা করছি যেটা অনেক লম্বা সময় যাবে,
সো কোভিডটা, লকডাউনটা, সো এতদিন ওয়েট না করে যেহেতু একটা ফেজে মানুষ এটা ইউজ টু হয়ে গেছে, এখন ওই মাইন্ডসেট থেকে চলে আসছে দিস ইজ দ্য নিউ নর্মাল, লকডাউনে থাকা, এখন রেগুলার কমিউনিকেশনটা আমার মনে হয় করা পসিবল, এবং ব্র্যান্ডগুলো শুড স্টার্ট রেগুলার কমিউনিকেশন। Great, thank you so much. So we will do two last questions quickly. So একজন basically জিজ্ঞেস করেছে যে do you have any data regarding pharmaceutical sector, how are they managing during this situation? Generally speaking, official pharmaceutical sector থেকে আসলে ডিজিটাল অ্যাডভার্টাইজ করা যায় না, বাট কিছু কিছু মানে সেগমেন্ট অফ ফার্মাসিউটিক্যাল প্রোডাক্ট which is probably OTCs or general products, ওইগুলা হয়তো অ্যাডভার্টাইজ করা যায়। আমরা পূর্ণাবার কিছু প্রোডাক্ট আছে যেগুলো আমরা করি, মানে আমরা সোশ্যাল মিডিয়াতে অ্যাডভার্টাইজিং করি। সো generally speaking, pharmaceutical industry is doing quite well, quite fine, and I think after this situation their pharmaceutical industry, their spending on advertising and media would generally increase, but I am not sure যে রেগুলেশনের জায়গা থেকে কতটুকু flexibility আছে। Lucy bhai, did you want to add anything or should we move to the next question? Pharmaceutical যেটা হচ্ছে সার্ভিস দ্যাট উই ক্যান প্রমোট, বাট দ্য মেডিসিন উই ক্যান। সো যেটা হবে যে সার্ভিস দ্যাট আমাদের যেমন দুই একটা ফার্মাসি হসপিটাল ক্লায়েন্ট আছে, বাট pharmaceutical would be very very difficult. এটা পলিসি, সো নাথিং টু অ্যাড। আচ্ছা, সো একজন জিজ্ঞেস করেছে what types of Instagram campaigns can we do during quarantine with Ramadan for fashion brand? But then again, since this is about Eskimi and its platform, so I will try to ask you rephrase this, যেটাকে ফ্যাশন ব্র্যান্ডের জন্য রামাদান আসছে, চলে আসছে, ঈদ সামনে, মানুষ তো কিছু না কিছু হলেও শপিং করবে, and most likely they are going to do this shopping for online. ফর এক্সাম্পল আমরা এপেক্স এর জন্য ডিজিটাল ক্যাম্পেইন প্ল্যান করছি অলরেডি, কিছু কিছু জিনিস অলরেডি রোল আউট হচ্ছে। সো হোয়াট উড বি ইউর অ্যাডভাইস টু ফ্যাশন ব্র্যান্ডস, ফ্যাশন এন্ড লাইফস্টাইল ব্র্যান্ডস, এখানে কিভাবে তারা আপনাদের প্রোফাইলিং, আপনাদের জিও টার্গেটিং এন্ড মেবি যে মেসেজিং প্ল্যাটফর্ম গুলো ব্যবহার করে what's the best they can do? So first of all, we have already the online shoppers audience group, যারা আমরা past few years আমরা তাদেরকে অ্যানালাইসিস করে আমরা পেয়েছি যে they are the online shoppers. So আমরা ওদেরকে ফার্স্ট প্রায়োরিটিতে টার্গেট করতে পারি, and then সোশ্যাল ইকোনমিক ক্লাস, বিকজ ব্র্যান্ড অনেক সময় যেটা হচ্ছে সব ব্র্যান্ড সব ক্লাসের জন্য না। সো there is a different সোশ্যাল ইকোনমিক ক্লাস টার্গেটিং। সো আমরা ডেফিনেটলি সোশ্যাল ইকোনমিক ক্লাস and then অনলাইন শপার্স, এই ধরনের কিছু ফিল্টার্স অ্যাড করে then we can run a campaign for, and we always run the campaign for the fashion brands এগুলো। and then সো যদি বলি যে জিও টার্গেটিং এই মুহূর্তে অত বেশি কাজ করে না, বিকজ মোস্ট অফ পিপল আর সিটিং এট হোম। সো লাইভ ডেটাতে আমরা হয়তো 80% মানুষকে ঘরেই পাবো। সো রাইট। So thank you so much, Luthi bhai, Joshua bhai. I would try to wrap this up. Very insightful kichu information পেলাম আপনাদের কাছ থেকে, something that is going to help me, my team, as well as my clients, advertisers, and brands alike. So thank you very much. I wanted to ask you both for any last general level of advice for brands or marketers going through this trouble, because generally speaking, for me, for my clients, for everybody, this has been quite difficult. There is a lot of uncertainty, there is a lot of panic, and people are not quite sure exactly what to do. So what would be a general last parting words from both of you? So from my end is one realization is during the COVID-19. So the most valuable thing is for us is the life. So আমরা যখন বলছি যে stay home, stay safe, and we come, like there was a millions of communication happen in social media, but still after that we have seen the people in outside, people are in the tea stall, চা খাচ্ছে, গল্প করতেছে। So আমার একটা পার্সোনাল রিয়েলাইজেশন যে every platform has a different demand of content, মানে সব কন্টেন্ট একই প্ল্যাটফর্মের জন্য না। So I think that for the serious communication, we should think more of other platform than social media. Social media communication should be different, and then other platform like web and apps communication should be different. It's my personal opinion, because if we believe everything on single platform, তাহলে COVID-19 এর যত communication হয়েছে আমরা দেখতাম সব মানুষ ঘরে বসে আছে, কেউ ঘরের বাইরে নেই। So this is
the one realization for the all marketeers I love to share যে we should think যে আমরা কোন প্ল্যাটফর্মটাকে কিভাবে কমিউনিকেশনটা কি হওয়া উচিত single communication আমরা social media and DSP and for others shouldn't use so this is that. Okay, and one more thing that I want to add during the COVID-19 also আমাদের যেটা আমরা দেখেছি যে আমাদের জীবনযাত্রার পরিবর্তন এসেছে কিন্তু পারচেজিং লাইফে খুব বেশি পরিবর্তন স্পেন্ডিং ফুড এন্ড পিপল লাভ টু স্পেন্ড সো কিপ দ্যাট ইন মাইন্ড যে there people আমরা অনেক টাকাই খরচ করেছি স্যানিটাইজিং এ খরচ করেছি আমরা ফুডে খরচ করেছি সো খরচ নিয়ে আমাদের কোনো কার্পণ্য নেই এবং কোভিড-19 যখন লকডাউন ওপেন হয়ে যাবে people will more into the spending so be prepared for that don't be late যে করলে তারপর করব don't be late start now then grab those spenders. Makes a lot of sense. We should prepare our campaigns now so that when things open up we can just start. Joshua bhai, any final words? Sure. যেটা আমি বলবো যে আমরা হয়তো ডিজিটাল নিয়ে অনেক কথা বলি আমরা নানা রকম প্ল্যাটফর্মে আমরা যাই ডিফারেন্ট প্রোগ্রামে আমাদেরকে ডাকা হয় অভিক ভাইয়ের সাথেও আমার সেই একটা অনুষ্ঠানে যাওয়ার সুযোগ হয়েছে বাট উই অলওয়েজ টক অ্যাবাউট ডিজিটাল কিন্তু আমরা ডিজিটাল বলতে এখন এতদিন পর্যন্ত যেটা ছিল যে শুধু সোশ্যাল মিডিয়াটাকে বা ফেসবুকটাই ছিল আমাদের বা ইউটিউব ফেসবুক ইউটিউব এটাই ছিল আমাদের সোশ্যাল ডিজিটাল মার্কেটিং বলতে যেটাকে বুঝাই কিন্তু এর বাইরেও এখন আসলে কিন্তু সত্যি কথা বলতে গেলে আমাদের ডিজিটাল যে ইনফ্রাস্ট্রাকচার এইটা হয়তো আমরা এতদিন উপলব্ধি করিনি যে আমাদের একটা ডিজিটাল ইনফ্রাস্ট্রাকচার থাকাটা জরুরি সো আমার মনে হয় দিস ইজ আ ভেরি গুড লার্নিং ফর অল দ্য ব্র্যান্ডস অল দ্য মার্কেটিয়ার্স যে আসলে বা তাদের অফিসিয়ালদের হায়ার অফিসিয়ালদের বা ডিসিশন মেকারদের বোঝানো যে প্রত্যেকটা ব্র্যান্ডেরই আসলে নিজেদের একটা ওয়েবসাইট থাকা দরকার সেই ওয়েবসাইটে তাদের প্রোডাক্টগুলোর শোকেস থাকা দরকার যেন জাস্ট ইন কেস যে কোনো সময় যে কোনো প্রতিবন্ধকতায় যেন সেটাকে ইউজ করা যায় ওই প্ল্যাটফর্মটাকে তার ওয়েবসাইটটাও তার জন্য একটা নিজের প্ল্যাটফর্ম সিমিলারলি তখন সে অন্যান্য মাল্টি প্ল্যাটফর্ম ইউজ করা যেমন এখন যেটা বলছিলাম যে ফেসবুকে মিউজিক লাভার কে আছে এটা কিন্তু বের করা ডিফিকাল্ট কারণ ফেসবুকে কি আমরা মিউজিক শুনি না মুভি লাভার কে আছে সবাই কিন্তু মুভি ট্যাগ করে না হয়তো দেখে কিন্তু ট্যাগ করে না সো এগুলো কিন্তু অন্যান্য সাইট থেকে ডেটা যেমন আমাদের প্ল্যাটফর্মে যে ধরনের ডেটাগুলো আছে এগুলো পাওয়া যায় সো এগুলো এখন মানুষকে চেঞ্জ করবে এই বিহেভিয়ার গুলা আমি বলবো এই জায়গার দিকে এখন ফোকাস দেওয়া উচিত নিজেদের অ্যাপ নিজেদের ওয়েবসাইট এগুলো ডেভেলপ করা এবং আরো কোথায় আদার অপরচুনিটিস গুলো আছে ইউজার আসলে কোথায় বিলং করে কোন জায়গায় আছে আরো ডেটা নিয়ে কাজ করার সুযোগটা আছে আর আবার যেটা ভাইয়া বললেন লাস্ট কথা আমারও ওইটাই যে ডোন্ট বি লেট যে এইটা এখন আর থেমে থেকে লাভ নাই এটা রেভলিউশন এক টাইপের সো ফ্রম দ্য লার্নিং লেটস স্টার্ট সবারই এখন আর বসে থেকে লাভ হবে না মানুষেরও ডিমান্ড আছে যেটা আমরা ফিল করছি যে ডিমান্ড আছে উই নিড টু প্রোভাইড দ্য ডিমান্ড ভয় পেয়ে বসে থেকে লাভ হবে না এটাই Wonderful advice. Build your own digital assets. This is the right time because teams are there, people are working from home. So I think this is a wonderful time to build your own digital assets, build your own websites, apps, and so that you can have more access to the data and act on the analytics. So again, thank you Lutfi bhai, thank you Joshua bhai for your time, for your effort and putting together the presentation and your answers. I hope this was a very valuable sessions for everyone who's present. We will make a version for YouTube live soon. And I would also like to thank Niloy, who's helped me moderate the sessions. There's a lot of work in the back end actually. So thanks everyone again. We will hopefully come back with another session soon. And till then, stay safe. It's time for iftar. So enjoy your time with your family. Spend this time to help everyone. This is Ramadan. So thank you so much. Thank you so much, everyone. Bye-bye. Thank you. Stay home, stay safe. Thank you.